دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری! ایک نعرہ سلوات. ایک نعرہ حیدری. نعرہ حیدری! محمد والے محمد بابا سے بلند سلام. سرکار میر نیس کے مرثیے سے ہی ہے. اور کیا نماز لکھی ہے میں آپ کو باتیں بتا دوں. نماز شروع ہوتی ہے وضو سے. اذان ہو گئی, وضو ہو گیا, اگر پانی نہ ہو تو تیمم کرتے ہیں. کربلا میں پانی نہیں تھا, تیمم تھا. مصلی, سجدگاہ, قیام, قعود, رکوع, سجدہ, قنوت, تشہد, سلام, یہ سب نماز کے حصے ہیں. نماز جب یہ سب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو نماز مکمل ہوتی ہے. سرکار میر انیس نے ہر یہ جتنے پوزیشن ہیں نماز کے, جتنے ایٹریبیوٹس ہیں, سب پر سرکار میر انیس نے اس مرثیے میں لکھا ہے. اور آپ کو باخبر بیٹھ کر میرے ساتھ سننا ہے, ذی ہوش ہو کر, کیونکہ میرا ساتھ دینا ہے یہ بہت مشکل ہے واقعی میرے لیے یہ پڑھنا جو میں آج کی ٹاپک میں نے جو چنی ہے آج پڑھنے کے لیے. لیکن بہرحال مولا کا ساتھ ہے اور مولا مدد کرتے ہیں بے شک پڑھنے میں. ایک نعرہ سلوات. ایک نعرہ سلوات. شرح کرنا بھی ضروری ہوتی ہے. جب رن میں صبح قتل غریباں آیا ہوئی, اب دیکھیے دوسرے مرثیے سے اس لیے یہاں پر پھر سے, جب رن میں صبح قتل غریباں آیا ہوئی, ہمراہ شب سپاہ کواکب رواں ہوئی. کواکب یعنی ستارے, ستاروں کی فوج رواں ہو گئی, شب کے ساتھ ستاروں کی فوج بھی چلی گئی. تیار فوج قبلہ کون و مکاں ہوئی, وہاں طبل جنگ بجنے لگے یہاں اذاں ہوئی. مصروف حق کی یاد میں سب ارجمند تھے, مصروف حق کی یاد میں سب ارجمند تھے. قد قامت الصلاۃ کے نعرے بلند تھے. نماز سے پہلے کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ, مسجد میں قد قامت الصلاۃ کے نعرے بلند تھے. حاضر درے حضور پہ سب خاصگان رب. پھر سے فوج کی تعریف. ایک ایک جن میں فخر عجم زینت عرب. غربت زدہ گرسنا و مظلوم و تشنہ لب. سن کر سحر کا شور اٹھے بستروں سے سب. کہتے تھے ہائے جا کے کہاں جستجو کریں, پانی نہیں کہ قبلہ عالم وضو کریں. پانی نہیں کہ قبلہ عالم وضو کریں. اور اس کے بعد کیا کمال کا مصرع ہے. نکلے حرم سے کر کے تیمم امام پاک. نکلے حرم سے کر کے تیمم امام پاک. نکلے حرم سے کر کے تیمم امام پاک. سجادے سب نے لا کے بچھائے بروئے خاک. سجادے سب نے لا کے بچھائے بروئے خاک. اکبر نے دی اذان جو با آواز دردناک. اکبر نے دی اذان جو با آواز دردناک. آنسو بھرائے ہو گئے دل غم سے چاک چاک. آگے سبھوں کے شاہ حجازی کھڑے ہوئے. 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 پیچھے صفیں جمع کے نمازی کھڑے ہوئے. آگے سبھوں کے شاہ حجازی کھڑے ہوئے. پیچھے صفیں جمع کے نمازی کھڑے ہوئے. اب سنتے جائیے کس طرح نماز کی تعریف ہو رہی ہے. آپ سب نے قرآن پڑھا ہے, قرآن سب پڑھتے ہیں. قرآن کھولا سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد آیتیں آتی ہیں. آیتیں یوں لائن میں لکھی جاتی ہیں, ایک لائن کے بعد دوسری لائن, دوسری لائن کے بعد تیسرے, اسے کہتے ہیں سطریں, لائنز ہو آیت. ٹھیک ہے. اب امام حسین علیہ السلام کی جماعت کی کس طرح تعریف ہو رہی ہے جو میں نے بتایا یاد رکھے. قرآن کھولنا, بسم اللہ آگے,
सतरें होना, लाइन होना, आयतें पढ़ना। आरास्ता सफेद थी क्या कुरान खुला हुआ। आरास्ता सफेद थी क्या कुरान खुला हुआ, बिस्मिल्लाह जैसे आगे हो यूं था। कुरान खुला हुआ, बिस्मिल्लाह जैसे आगे हो यूं था वो मुक्तदा, और मुक्तदी थे सब अक़बे शाह करबला। और मुक्तदी थे सब किस तरह खड़े पीछे, सुनिए कौन लिखेगा। और मुक्तदी थे सब अक़बे शाह करबला, कुरान की जिस तरह से वो सतरें जुदा जुदा। जैसा इमाम वैसी ही अबरार फौज थी, जैसा इमाम वैसी ही अबरार फौज थी। हर सफ खुदा के नूर के दरिया की मौज। अच्छा, मौज कह तो दिया, मौज होती कैसे है? दरिया में मौज पहले यूं उठती है, फिर यूं हो जाती है, फिर यूं हो जाती है। आप सब माशाल्लाह से पहले सुखन है, आप पहले से समझ गए हैं, लेकिन अब मौज कहाँ है? तो मौज बताना भी है कि मौज कैसे है। ये हर सब खुदा के नूर के दरिया की मौज थी। तो मौज कैसे थी ये भी तो सुनना जरूरी है। और कुछ अल्फाबेट समझ लीजिए, जो उर्दू और अरबी के जो अल्फाबेट, अलिफ होता है यूं सीधा, दाल होती है यूं, दाल हो गया, और हिलाल कहते हैं नए चांद, न्यू मून जो हो गया उसको कहते हैं हिलाल। सीधे यानी कयाम, सीधे कभी अलिफ की तरह थे वो खुशकिसाल। ये नमाज हो रही है, और ये मौज क्यों थी? मौज तो यूं होती है बराबर, अभी सीधे है, सीधे कभी अलिफ की तरह थे वो खुशकिसाल, झुक जाते थे रुकू में गाहे बशक्ले दाल। यूं से यूं हो गए। ये नमाज बयान हो रही है, इमाम हुसैन की नमाज, कोई लिख सकता है? सीधे कभी अलिफ की तरह थे वो खुशकिसाल, झुक जाते थे रुकू में गाहे बशक्ले दाल, खम हो गए सुजूद में गे सूरते हिलाल। मौज पूरी हो गई, सीधे थे, फिर रुकू में झुक गए, और फिर पूरे यूं हो गए। खम हो गए सुजूद में खम हो गए सुजूद में गे सूरते हिलाल, पेशानियों से साफ आया नूर जुल जलाल, पेशानियों से साफ आया नूर जुल जलाल। कुनूत मैं कहना पहले भूल गया था शायद, कुनूत यूं पढ़ते हैं नमाज में बराबर। हक से दुआ कुनूत में कौसर के जाम की, कुनूत बना, हक से दुआ कुनूत में कौसर के जाम की, ताअत खुदा की थी तो इताअत इमाम। ये होती है नमाज। ताअत खुदा की थी तो इताअत इमाम की। हक से दुआ कुनूत में कौसर के जाम की, ताअत खुदा की थी तो इताअत इमाम की। पीछे सफेद दुरुस्त थी, आगे शहे अनाम। तस्बीह सब पढ़ते हैं, तस्बीह में जो शुरुआत होती है उसको कहते हैं इमाम, वहीं से तस्बीह शुरू होती है और वहीं से खत्म हो जाती है। अब देखिए क्या क्या मिसाल दे रहे हैं इमाम हुसैन की नमाज बताने के लिए। पीछे सफेद दुरुस्त थी, आगे शहे अनाम, तस्बीह खाके पाक में हो जिस तरह इमाम। यानी इमाम हुसैन पे शुरू, इमाम हुसैन पे खत्म। पीछे सफेद दुरुस्त थी, आगे शहे अनाम, तस्बीह खाके पाक में हो जिस तरह इमाम। सजदा कभी था गाह क़ऊद और कभी सलाम, सजदा कभी था गाह क़ऊद और कभी सलाम, थे किस हुजूर कल्ब से हाजिर वो तशनकाम। यहाँ तक पहुंच गया मैं। इसकी बैत पढ़नी है। बैत पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बातें बता दूं। देखिए ख्वाजा गरीब नवाज ने एक बहुत ही मशहूर रुबाई लिखी है। मैं किसी बच्चे से भी पूछूंगा तो रुबाई बता देगा, इतनी मशहूर हुई वो दुनिया में। कहता है कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन।